اللہ الرحمن الرحیم۔ جزو جیم ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ حاصلات تعلیم: اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ ختم نبوت کے معنی و مفہوم اور اہمیت کو سمجھ سکیں۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو ہمیشہ کے لیے آخری نبی اور رسول جانتے اور مانتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ نمبر 3، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مفہوم سے واقف ہو سکے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے عملی صورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مثالوں سے سمجھ سکیں۔ نمبر 5، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اہمیت و شرعی حیثیت کو جان سکیں۔ نمبر 6، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال سکے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ ختم نبوت سے مراد ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اس جہان میں بھیج کر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ ختم نبوت کی اہمیت: عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اس عقیدے پر ایمان نہ رکھنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیات اس عقیدہ کو بیان کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قادری صاحب 100 آیتوں ان متے ثابت کر رہے ہیں ان میں ایک کڑی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ کر یہ اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اور اب قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں یہی معنی بیان فرمایا ہے، لہٰذا اب قیامت تک کسی قوم، ملک یا زمانے کے لیے کسی اور نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ختم نبوت کا خلاصے وار واضح اعلان فرمایا۔ 210 احادیث مبارکہ میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے، لہٰذا میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2272۔ اس مقام ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک عمدہ اور خوبصورت عمارت بنائی اور لوگ اس کے گرد چکر لگا کر کہنے لگے، ہم نے اس سے بہتر عمارت نہیں دیکھی مگر یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو میں اس عمارت کی وہ آخری اینٹ ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر
3535 سنت کا مفہوم۔ سنت کا لغوی معنی ہے راستہ، طریقہ ہے۔ شرعی اصطلاح میں سنت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، طریقہ ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت اور شرعی حیثیت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1628۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے یہ حقیقت خلاصے اور واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، لیکن سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر قرآنی احکام اور ہدایات کو سمجھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں دین کی اساسی تعلیمات بیان ہوئی ہیں، لیکن اس کی تفصیلات سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت بلکہ پوری انسانیت کے لیے معلم اور مربی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول اور فعل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وضاحت فرمائی ہے۔ مثلا قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، لیکن نماز کو ادا کیسے کرنا ہے، ہر نماز کی رکعت کتنی ہے، نماز میں قیام، رکوع اور سجود کیسے کرنے، اس کی تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ملتی، بلکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت سے ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں روزے رکھنے کا حکم آیا ہے، مگر روزہ کی شرعی اوقات، مکروہات سب سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج کا حکم لے لیں تو ہر عبادت اور زندگی کے ہر مسئلے کا حل سنت کی پیروی میں نظر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی احکام کی عملی تشریح ہے، لہٰذا اس کو تھامے بغیر قرآن مجید پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ اطاعت کا معنی و مفہوم۔ اطاعت کے معنی ہے فرما برداری کرنا، پیروی کرنا۔ اطاعت کے لیے اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اتباع کا مطلب ہے کسی کامل نمونے کو سامنے رکھ کر اس کے نقش قدم پر چلنا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے اور طریقے کی پیروی کرنا اور اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارنا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اے حبیب آپ فرما دیں، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ۔ سورہ انفال آیت نمبر 1۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ممکن نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ من یطیع رسول فقد اطاع اللہ۔ ہاں یہی آیت آئی، دیکھو
ہاں، اس لیے متعدد احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی اطاعت کی اہمیت اور بیان کی گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصینی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4737۔ اور میں نے جو آپ کو کہا تھا وہ اللہ قرآن شریف کی آیت ہے، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ۔ ہاں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2797۔ ہدایت برائے اساتذہ و والدین۔ جی قادری صاحب۔ جی، ان میں کوئی بہنے کی کہتے سمجھے میں نہ آئے ہوئے تو میں الفاظ پوچھی گنو، واقعی میں سمجھے میں نہ آئے ہو تو یہ پوچھو، ذہن میں نہ وٹھو تو یہ پوچھو۔ جی مولانا صاحب، جی مولانا صاحب، جی 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 بیٹا بولو۔ جی اگر میں پیچھے اساسی تعلیمات بیان ہوئی ہے، اساسی معنی کرسین؟ اساس یعنی بنیادی بیٹا، بنیادی پائیے۔ جی 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 مولانا صاحب، ہاں جی بیٹا۔ السلام علیکم۔ پیج نمبر جان 19 لائن میں ذرا بیا دہرائی جاتا، کیوں بیٹا؟ پیج نمبر 19 میں چھلی لائن ہے پہلے فقرے میں۔ جی پہلے فقرے میں جی معلوم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن احکامات کی عملی تصریح انجمانی پر تھی۔ تشریح جی معنی بیٹا شرح ہے۔ شرح معنی خلاصے وار بیان کرنو، یعنی ان جی وضاحت، ان جو خلاصو قرآن جو خلاصو قرآن جی وضاحت۔ مثال طور متے جو چو نا حدیث پاک جے اندر آیو ہے جو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات ادا کرو، پر نماز کی پڑھنی، روزہ کی رکھنا، کٹن رکھنا، کترے سودی رکھنا، ان میں کوڑو شرائط ہیں، کوڑو فرائض ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سمجھے بیٹا؟ جی جی بیو کے بولو بیٹا۔ جی مولانا صاحب، ہاں جی ان جو مطلب کو تھیندو مربی جو؟ مربی بیٹا پانجے جن جے پٹھیا ہلاجے، جن جی اطاعت کراجے، جن جی فرما برداری کراجے، وڈیرو پانجو سمجھے بیٹا؟ جی مولانا صاحب، ہاں بیٹا۔ ان کتا جو مطلب کو تھیندو؟ کورچا بیٹا؟ چین میں نہ ہاں انکتا ہاں جو مطلب ہاں انکتا ٹٹی ونجنو۔ ہاں انکتا جی ٹٹی ونجنو، توڑے وجنو، ٹوٹی ونجنو۔ کورو لفظ کورو کیا تھی ہے بیٹا؟ جی اب نبوت اور رسالت کا انقطاع عمل میں آ چکا ہے۔ ہاں انکتا بس ٹٹی ہانے پانجے جڑل نہ، یعنی جو نبی اچیندا رہندا ہوا نا، یعنی سنگر متے سنگر ملدی اچیندی ہوئی، ہانے ای نہ بس بند تھئی ہوئی، انقطاع یعنی منقطع تھئی ہوئی، بند تھئی ہوئی۔ سمجھا بیٹا؟ بند تھئی مولانا ہوئی۔ صاحب ان جو ہاں ہاں جی سم جی جا بجا جو مطلب این تھی تو وارم ہوا۔ جا بجا بو جی بیٹا، بار بار جا بجا۔ جی بیٹا اہڑو کو لفظ ہے بیٹا جو سمجھ میں نہ آئے چوئی ڈیو آجو بیٹا۔ جی 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 بیٹا جی ہاں پڑھو۔ کورچا بیٹا؟
પેજ પढ़ो મને બેન પેજ પढ़ो જેતે من જેતે પણ أطاعني સમજી ન આવે તે પૂછો બોલો બેટા. في છેલ્લી હદીસ है من أطاعني فقد أطاع الله હમ ومن يعصني હમ فقد અસલ્લાહ. عصى الله ही पढ़ो नेरा सुन जा बेटा. मन अताअनी जी मन अताअनी फकद अता अल्लाह अता अल्लाह वमन यासीनी वमन वमन यासीनी. हाँ वमन पढ़ा दो, नून नहीं पढ़ा जाए. वमन यासीनी फकद असल्ला. समझे बेटा? सोया बेटा ई चौथा. हाँ नाम बोलो बेटा. فقد عصى الله जी फकद अता अल्लाह. फकद अता عصى अल्लाह. الله जी فقد أطاع الله हाँ बरोबर. ومن يعصني हाँ वमन فقد यासीनी عصى الله वमन यासीनी फकद असल्ला. जी जी ومن يعصني فقد عصى الله मौलाना साहब हाँ बेटा. ये असासी तालीमात जो को मतलब थींदो असासा जी लफ्ज़ केड़ा है बेटा? कुल सामान थिए तो असासा जो माना थिए तो सामान किते है बेटा? कुरान मजीद में दीन की असासी तालीमात असास. हाँ एकड़ो पेज नंबर असास माना बुनियादी पर थिए तो अने सामान पर थिए तो पण पंहिंजे लफ़्ज़ किन पासे आयो केड़ा जॉइन थींदो बेटा? किन सफ़ा नंबर में है? पेज नंबर 18 में जी एक मिनट. हाँ पेज नंबर 18 में शुरू में जा बेटा लीटी छहले में फकरे में छहले फकरे में नए किन जा बेटा. नमाज में क़याम रुकू और सुजूद कैसे करने हैं उनकी तफसीलात कुरान मजीद में नहीं मिलती बल्कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला ई चौथा बेटा 18 ना छहले फकरे में से तीसरी लाइन में से त्रीजी लैम जी जी. हाँ अपनी उम्मत बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मुअल्लिम और मुरब्बी हैं. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कौल त्रीजो फकरो त्रीजी लीटी चौथा बेटा जी 18 में जी पेज मौलाना पे है साहब ही छेली लॻे थो तीसरी लाइन असासी चइनि था ई बुनियादी जेको मतिलबु थी न लॻे थो ई चइनि था ई असासी हाँ 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 तालीमात बयान हुई है ये ई चइनि था लॻे थो हाँ तेने मोर ये लफ्ज अची वियो जी बेटा. ये बुनियादी तालीम नहीं लेकिन कुरान मजीद में दीन की असासी तालीम बयान हुई है. हाँ बुनियादी तालीम थी है. हाँ इन मथे पोइ दीवार बनाइणी इन मथे कुर कुर बनाइणो बिल्डिंग कुरो वग़ैरह वग़ैरह असासी ई जय तेने मोर लफ्ज पुछी खणो बेटा ई जय ज यानी पाइए जी समझा बेटा. जी अहमद हाँ अहमद हिकिड़ो फोन ॾे त बा कोई पण हाणे कोच आहे न कोई पण મને બેન હોય પૂરો સબક ભલે વોઇસ બંધ પી હોય યા પढ़ो અને જેતે આ કે સમજે में ना अचे कोई लफ्ज़ ई पूछो इनजी माना ख़बर न हुए तो पूछो बेटा ज़बरदस्त पंहिंजे क़ुरान हदीस जी रोशनी जे अंदरि सबक़ आहे सम्झी गयो न. ये आलिम बनी रहियूं आहिनि ई चीजूं ई है जो जेको ज़िक्र कयो रहियो बेटा ई वस्तू हुई बहुत ऊंचियूं चीजूं हुई यादि करे समझे में ना अचे चयो बेटा पढ़ो मरे एक हिकिड़ो लफ़्ज़ पढ़ंदा अचो कोई ना अचे सम्झ में त बोलो. जी मौलाना साहब ये कॉल ने और फॉल के जरिए इन जमाना को थिए तो बेटा कॉल चओ त कॉल जो माना त बोलणो है किथे लफ़्ज़ आयो आहे अडर में पेज में छेली है हाँ कॉल और फॉल के जरिए अल्लाह ताला के अहकामात
ہاں قول اور فعل کے ذریعے اپنے ٹھیک ہے نا قول اور فعل کے ذریعے سے. جی قول اترے گالیاں جے ذریعے سے، فعل اترے کم جے ذریعے سے. سمجھے بیٹا؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے قول یعنی گالیوں، ہاں فرمان، اور فعل اترے کم، ہاں فعل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی وضاحت فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ جی وضاحت ہے جو کو ای کرے سے فرمایو ہکڑا چئی کرے نے، ہکڑو عمل کرے نے، کم کرے نے. سمجھا بیٹا؟ جی جی પાડો વેઠી મને બેનું પાડીને યાદ કરીને ચો જેથી ગલતી વેઈ અહીં બોલો લફ્ઝ કી પાડનું હોય ઈ પણ પૂછો મૌલાના સાહેબ. હાણે ગલતી નથી એમ કા બેન. جی جی مولانا صاحب. بولو بیٹا. جی تفصیلات سنت انجمانہ کو تھیندو. تفصیلات سنت 18 پیج تے ہے. ہاں 18 میں پہتے تفصیلات قرآن مجید میں نہیں ملتی. ہاں قرآن مجید میں دین کی اساسی تعلیمات بیان ہوئی ہے، لیکن ان کی تفصیلات سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتی ہے. ہاں یہ ملتی ہے، برابر ہے. قرآن مجید میں دین جی جو کو اساسی یعنی بنیادی تعلیم ہے جو کو ای ملے تھی، پر ان جی تفصیلات ہے ای قرآن میں ملے تھی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ملے تھی. سمجھیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات میں، قول فعل عمل میں. جی بیٹا. સમજ્યા સમજાય કાચી جی جی નમાજ ના સમજ. कुरान में लिखल है नमाज पढ़ो और नमाज की पढ़ो तो ये हुजूर हदीस में समझायो ही पढ़ो. समझी विया? جی कुरान में एतरो लिखल है कि नमाज पढ़ो नमाज कायम करो और नमाज पढ़नी की कायम की कहनी. नमाज की पढ़ो तो कने ते हथ रखो, पोइ छाती ते हथ रखो, पोइ रुकू करनो, पोइ सजदो कहणो. ई केर सिखाए? ई हुजूर सिखायो हदीस जी ज़रिए. समझो? مولانا صاحب بولو بیٹا. جی حدیث پڑھو ان رسالت و نبوت قد فلا رسول بعد النبی. کہڑا بیٹا کن صفحہ نمبر میں تھے؟ 18 تے ان رسالت و نبوت. ہاں ان الرسالت والنبوت ہاں قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. برابر ہے بیٹا؟ جی جی ہاں جی مولانا صاحب. جی بیٹا. جی بیٹا بولو. جی یہ جو کو 20 میں پیج تے آئے ہاں یہ جو کو آیت ہے ای مو آیت پیش ہے کہ جزم ہے؟ جی من جزم ہے بیٹا. من اطاعنی من جزم ہے. جی جزم ہے. ہاں جزم ہے بیٹا جزم. جی سمجھا بیٹا؟ ڈسے میں اچے تو برابر. جی ہاں ॾिसी मां चयो कोई हू दस्ती अची वञे त मां हीअं ठही वञे नून गुना. نہ نون گنا نہیں تھے، کلا نہیں تھے، جو اوڈا سامنے حروف ہلکی میں جاتی ہے نا تیلا ہاں 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 سمجھ. اظہار تھیندو. من اطاعنی ہاں 6 اکھر اहिड़ा ई اگر نون ساکن پٺيا اچيندو تو پوءِ نون ساکن جو گنا نہیں تھی بلکہ اظہار تھیندو. جی بولو بیٹا. پڑھجو رہو بیٹا مانے ماشاء اللہ.
मुंहिंजा सम्झ में न अचींदो त पुछजा पण न का पोइ असां हिकिड़ो सवाल करी पोइ हिनजो जवाबु खपंदो असांखे अगरि पुछी जी कंदा त वांदो न का असां सवाल करी पोइ जवाबु आंखे ई ॾियणो पवंदो असां न ई ॾियूं हाँ बेटा हदीस सम्झ में न आई हुई जैन में न आई हुई हिनजी माना सम्झ में न आई हुई पुछो पोइ न चइजा तव्हांजे मग़ज में जेकी पण इन हदीस के क़ुर जी जेको आयतूं इन जे बारे में कीअं पण सोच समझ तव्हांखे न आवे त पुछो ही कुरो आहे ही कुरेल आहे न का पोइ सवाल कंदासीं हिकिड़ो नेरियूं भला आई भेणूं बि सवाल ई करियो थी कोई भेण पण ही सवाल करे थी नथा करियो न करींदा त असां सवाल करी पोइ तव्हांखे जवाबु गोते जो आहे जी 19वें पेज ते पहली लिखी में वो लिखल है औकात औकात पाछड़ 19 में पेज में बेटा जो था जी हाँ पहली लिखी में जो औकात औकात मकरूहात समझा बेटा जी मकरूआत सभी सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ मकरूहात सब सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मालूम होते हैं समझो था मकरू जी जमा है मकरूहात मकरू देखो मकरूहात इधर गच जी लेसन पढ़ो नेरियो सम्झ में न आयो त पुछो सवाल हाला करे कायम है अगरि पुछी कंदा जवाब ॾेई दी केतिरो भेणूं गौर फिकर करीं थी नेरियूं भला अॼु ख़बर पवंदी भेण पूछा न नज फकरे में तीसरी लाइन में पुरानी अहकामात की अमली कौन पूछा फकरो लिखल हुआ जी बेटा हाँ पुरानी अहकामात की अमली तशरी लिखल हाँ है अमली तशरी बरोबर है अमली तशरी है लिहाजा उसको थामे बगैर कुरान मजीद पर अमल पैरा होना नामुमकिन है जी बेटा इन मथे तकी क्यों मौलाना साहब सही बुखारी सजी मौलाना साहब जी जी कादिर साहब जी है बेशक बेशक ने हैवर जो को वजात करे सही तो ना बुखारी सही बुखारी नवी एवर न आहे जी जी इन में ही बयान कयो जी हाँ बेशक हदीस हदीस न त हदीस के न मञियो जी त नहीं समझी सघो बेशक कुरान खे समझे ला करे हदीस ज़रूरी अच्छा ॾींदो जी मौलाना साहब पर मुअत्तद अहादीस जो मतलब करो थींदो जी मुतअद्दिद हाँ मुतअद्दिद हादीस क्या किन जगह ते है बेटा जी 20वें पेज ते पहले जनर लाइन जी मुतअद्दिद अहादीस मुबारका में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुतअद्दिद यानी कई हदीसों हाँ मुतअद्दिद यानी कई हदीसों गच गच हदीस में आयो है जी हद थींदा ने जी लफ्ज तादाद में ये जाती बने ना हिन मुतअद्दिद आयत खे कई तादाद हाँ जी बेटा जी जो तर्जुमो जो तर्जुमो समझाए ॾिजनि हाँ कंजो बेटा बोलो
اب نبوت اور رسالت کا انقطاع انقطع منقطع. جی اچھی میں ذرا سمجھائے گی. ہاں جی جی پانچے یہ جو کو حدیث میں من اطاعنی فقط ان میں کن صفحہ نمبر میں بیٹا جی پیج نمبر 18 میں. پیج نمبر 18 میں لغت ہاں اب نبوت و رسالت کا انقطاع ہاں منقطع ہونا عمل میں آ چکا ہے. ہاں اب نبوت اور رسالت جو منقطع یعنی اللہ کے نیکی ॾे त اللہ تعالیٰ जी तरफ़ से ई हुक्म अची वियो आहे करो हाणे कोई नबी अने रसूल कोई पर नहीं अचे आ चुका है लिहाजा मेरे बाद न कोई रसूल आएगा और न कोई नबी यानी अल्लाह जी तरफ़ से मूंखे ई ॻाल्हि ख़बर पई वई आहे हाणे नबूअत रिसालत जो जेको सिलसिलो आहे जेको ई मुनक़ता ठही वियो आहे कट ठही वियो आहे हाणे कोई पर नयो नबी अची वेंदो न नयो रसूल अची वेंदो. हाँ तॾहिं इन जी वज़ाहत मुख़्तसर ई हाणे नबूअत अने रिसालत जो इनक़ता अमल में अची वियो आहे यानी अल्लाह जी तरफ़ से मूंखे अहकाम पुॼी आयो आहे. सम्झा बेटा. جی बोलो बेटा. जी उम्दा जी माने ऊंची थींदो. हाँ उम्दा जी माना ऊंची. हाँ जिसने एक उम्दा और खूबसूरत इमारत बनाई ऊंची अने खूबसूरत. जी माशाअल्लाह बेटा माशाअल्लाह. मौलाना न्याय चेरीजान सरई इस्तला चेंजी माने करो थींदी. कंहिंजी बेटा. सरई इस्तला हाँ शरई इस्तलाह यानी शरीयत जी ज़ुबान में शरीयत जी ॻाल्हि में. हाँ शरीयत जी ज़ुबान में शरीयत जी ॻाल्हि में ये लुग़त जे एतबार से यानी लुग़त जे एतबार से ही शरीयत जे एतबार से सम्झनि बेटा. बोले अमुक अहिड़ी चीजूं आहिनि थियूं न जेको लुग़त में त कई माना थींदा हुआ इन जी पिण वज़ाहत कादरी साहिब करियो ताल कादरी साहिब जे लुग़त इन खां पोइ लुग़त खणी न कई माना माण्हू कईंदा पिया पण तैला करे ने लुग़वी माना अलॻि वे थी अने जेको अल्लाह ने अल्लाह जे रसूल निचोड़ करे ने निकी करे ॾेई ॾिनो हिन जी माना ही रही. सम्झिया हूंदा कादरी साहिब. ऐं जी जी बिल्कुल हा बोला निचो है. जी मेरे को लफ़्ज़ सलात है सलात जा त माना केतिरा 56 माना आहिनि हाणे इन ख़िताब में कादरी साहिब चवनि था जे 50 थी वधारे माना आहिनि. हाँ त 50 थी वधारे माना आहे त माण्हू यानी मन में यादि करे के न त थी वियो नमाज़ ठही वई. हाँ अने अॻियां वधी वियो काजे या मिणी खे जमा करे गणे भेरो करें कई माना हुनजा यानी 56 माना थी वेंदा त उहो माना को पण मज़ा अचेनि की उहो ठीकु लॻे इहो सेट करे के न पंहिंजो माना ना ये नहीं हले कोला लुग़वी माना नहीं हले एतिरा नहीं हले जे अल्लाह ने अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुरान के सम्झे ला करे ने हदीस पाक वारिद करियो हुयो ई पण वही जय. जी सम्झा बेटा या जो कुझु चयोसीं. जी हाँ. बोलो बेटा न सम्झा त इंशाल्लाह त इहे ॿीहर सम्झो चयो बेटा. जी पढ़ी करो मैडम पहिरियों सॼो पाठ पढ़ी करो सॼो लेसन. जी हाँ. जी
जी पोइ अचे तो सवाल था ॾेई सवाल पुछिया न आहियो पोइ मुंझी पवंदा चोजन जी मौलाना साहिब जी जी सवाल भेण लाइ करे छॾियो था हिकिड़ो मर्दों में से बाप नहीं किसी मर्द के बाप नहीं हाँ जी 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 है जी बेटा पंहिंजे सवाल ई है जो यानी इन हदीस पाक जो मुख्तसर मफ़हूम करो है जो अल्लाह तबारक व तआला को चएं जो मुंहिंजो हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम केरे मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन हाँ नेरे के नो इन जो लफ्ज़ करो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ मर्दे में जाती कंहिंजा वालिद नहीं पण उ अल्लाह ताला जा रसूल आहिनि त करो अल्लाह ताला जे रसूल ला करे ने ई ॻाल्हि यानी हुअणु खपे त अगरि किन मर्दे जो अगरि वालिद वे त उहो रसूल नथो वे करो मिसाल जे तौर मथे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जा वालिद केरु आहिनि नबी हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम जा वालिद केरु याक़ूब अलैहिस्सलाम हाँ एॾी ते पंहिंजे इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम जा वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम आहिनि हाँ त शीस अलैहिस्सलाम हतां के कई अहिड़ा नबी आहिनि जंहिंजा वालिद नबी हुआ त हिते अल्लाह तबारक व तआला कुला चई रहियो आहे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ मर्दे में जाती कंहिंजा बापा नहीं पण उहो अल्लाह ताला जा रसूल आहिनि जी हाणे मौलाना साहिब इनमें वरी हिकिड़ो सुवाल आहे जो वजूद जे छोकिरा वाक न हुआ इहे सुवाल आहे भेण लाइ करे जी जी बेशक बेटा पहलो सवाल त इहो आहे जो अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा छोकिरा केतिरा हुआ छोकिरियूं केतिरियूं हुयूं त छोकिरियूं केतिरियूं हुयूं त उन जा नाम करो यानी छोकिरा केतिरा हुआ त उन जा नाम करो इहो हिकिड़ो सवाल आहे अने पोइ इहा आसान आहे पर इन सवाल में वरी ॿिया सवाल आहिनि जी बेटा जी हिकिड़े सवाल में ॿ सवाल जी जी बोलो हा चयो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा टे फर्जंद हुआ जी हजरत अब्दुल्ला हा हजरत इब्राहिम हम्म, हजरत कासिम कासिम जी कादरी साहब जवाब बरोबर है माशाअल्लाह जी हाणे अल्लाह ताला को चई रहियो आहे जो हाणे आम हिन में अलाह ताला मर्दे जो नाम गिने थो त इन जो मतिलबु करो जी बोलो बेटा अल्लाह ताला ही फरमाता कि मर्द यानी जवान बेटे भला अगर जवान बेटा है तो इन पोटे नबूवत जो सिलसिलो जारी रहे लीला जवान बेटे जा वालिद नहीं अहिड़ो ज़रूरी आहे कि नबू जो सिलसिलो जारी रहे ते ऐलान अल्लाह ताला करे विधो कि ख़ातम नबीयीन त सिलसिलो ख़त्म थी वेंदो नबूवत जो न हाणे हिकिड़ो अल्लाह चओ करे त भई जवान छोकिरो वे त नबी जो सिलसिलो जारी रहे अहिड़ो चवां त ज़रूरी आहे जे नबी जो सिलसिलो जारी रखणो खपे जवान पुत्र वे फर्जियात आहे ऐं ई पुछां थो बोलो बेटा हा ना पूछो जी चयो गौर फिक्र करे बेटा जी अलामा साहिब खे जी सुणे थी फर्जियत था न वो कादरी साहब जी किताब में वो के એટલે ઈ ખતમ નબુવત પૂરી થઈ હોય ને जी પોએ બ્યા વા ઓડા મુશરિકીન તો પોએ આપ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम के तानु दियन કે આજા ઈ ફરજંદ નબી की नहीं रसूल की नहीं एटेला करे कादरी साहब जी किताब में वो ई चयो ते जी एतलो इल्म है एतलो इन हिसाब सां चवां थी जी माशाअल्लाह बोए भेणूं कादरी साहिब खे सुणे थी ई अंदाज अची वियो नी बो भेण हुई अहिड़ी हुई जो कोई अलामा साहिब खे सुणे थी न त एतिरो जवाब न अचे क़रीब क़रीब पुॼी वई माशाअल्लाह जी जी बेशक बेशक
ताहिरा भाई त ई अलामा साहिब जी किताब मां था सॼो ई निचोड़ कयो आहियां। जी जी इंशाअल्लाह आई भेणूं सोणनी वठी त अची वेंदो इंशाअल्लाह, वरी अॻिले में असां सम्झावट जी पूरी करींदासीं। जी मौलाना साहिब दुआ मांगो। जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सहाबि मुबारक वसल्लम। इलाही बहके बनी फातिमा किबर कौली मा कुनुम खातिमा घर दावत मनत कुरनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल सुनीदम के दरोज उम्मीद बीम बदारा बने का बबख्शद करीम। या इलाहुल आलमीन हमारी सब बहनों को हुजूर के सदक़े में कामयाबी अता फरमा, सबको इल्म नाफ़ी अता फरमा, सबकी ज़बानों पर दिलों में जो जायज़ दुआएं मौला हर तरह की जायज़ दुआ को कबूल अता फरमा। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की सच्ची गुलामी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सबको दीदार अता फरमा। नस्रुम मिनल्लाहि फतन करीम मोमिन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी कादरी साहब पैगाम। यादि करी अपने भेणूं अॼु जो लेसन आहे न कि यादि करी इन जा सवाल जवाब फोन में लिखाई गयो भला अॻिले पहिरीं त बराबरि यादि करे कंजो पूरो मुंहं ते लिखी सघो अहिड़ी रीते। अने जीअं ॿियो भेणूं अलामा साहिब खे सुणे थियूं थी, जेतिरियूं भेणूं ग्रुप में ई मिणे अलामा साहिब खे सुणे जो कारण आहे इन में जाती आगे इल्मु मिलंदो न रही ॿियो भेणूं एतिरे સુધી जवाबु पोगो जेको भेणूं न सुहियो हुन अलामा साहिब खे उन खे ख़बर न हूंदी। ॿियो भेणूं सुहियो ते एतिरे સુધી पुॼी वयूं ऐं हाणे जे अॻियां ई सम्झी वञो हिकिड़ो सवाल तरीक़े रही वञे बराबरि गौर फ़िक्र करियो जे अलाह ताला कुरो चई मर्द में जाती कंहिंजा वालिद बापा नहीं मर्द तो औलाद त हुई त ई कुरो वञो मतिलबु त ई कीअं छाणावट करे घणो भेणूं जॾहिं अलामा साहिब खे सुणे थियूं तॾहिं जेतिरियूं भेणूं क्लास करियूं थियूं एतिरियूं हिकिड़ो 22 जो ग्रुप आहे हुनमें ऐड रहे उनमें अलामा साहिब जी रोज़ हिकिड़ी क्लिप अचे थी त उहो सुणंदियूं रहे। इनसे पण आगे इल्म में इज़ाफ़ो अची वेंदो इंशाअल्लाह। नई किताबों में कीअं अची वेंदो लिखल अलामा साहिब जी किताब में जा अचे थो ईअं सम्झी वञो त ख़ासि करे अलामा साहिब खे पण सुणंदा रहो। जी यादि करी जा अगले फिर सवाल जवाब लिखाइबो। अमान अल्लाह व अमान रसूल।